جیسا کہ عمران خان نے کہا تھا، مشرف نے NRO دے کے سب سے بڑی غلطی کی۔ اسی غلطی کا اعتراف جنرل مشرف نے خود بھی کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا ان کو NRO دے کے میں نے سب سے بڑی غلطی کی۔ وہ کیا حالات تھے کہ مشرف کو NRO دینا پڑا، کچھ کہانی آپ کو سنواتے ہیں۔ امریکہ کے صدر بش نے کیا کردار ادا کیا اور کس طرح سے NRO لینے والے لیڈرز دوبارہ پاکستان میں آ بیٹھے۔ یہ تصویر ستمبر 2006 میں وائٹ ہاؤس کے روز گارڈن کی ہے۔ یہ تصویر دراصل ایک تاریخی واقعہ کی مکمل عکاس ہے، NRO کی کہانی کی۔ مارچ 2006 میں امریکی صدر جارج بش انڈیا کے دورے پر آئے تو واپسی پر انہوں نے ایک رات پاکستان میں بھی گزاری۔ عراق اور افغانستان دونوں جگہ پر امریکی فوج مصروف تھی۔ عراق میں انہیں سعودی عرب اور صدام مخالف مذہبی گروپس کی مدد درکار تھی تو افغانستان میں انہیں پاکستان کی بے حد ضرورت تھی۔ مشرف کے اقتدار کے آخری دنوں میں آپریشن کرنا مشکل ہو پا رہے تھے۔ امریکہ مدد چاہتا تھا، کھل کے چاہتا تھا، لہٰذا انہوں نے مشرف کو، جو اس وقت کمزور ہو چکے تھے، ان کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سب سے پہلے ان کو کہا گیا انہوں نے جو 2 عہدے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں وہ پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی ہے۔ شور مچنا شروع ہوا، جنرل مشرف وردی اتارے۔ دوسرا معاملہ جو اصل میں امریکی صدر کی دکھتی رگ تھی وہ وار اگینسٹ ٹیررزم تھی۔ وہ پاکستان سے افغانستان میں وار اگینسٹ ٹیررزم میں مزید مدد چاہتے تھے، جو اس وقت مشرف حکومت کی مقبولیت عوام کی نظروں میں کم ہو جانے کی وجہ سے ممکن نہیں ہو پا رہی تھی۔ یعنی امریکہ اس وقت جنرل مشرف کے تعاون سے اب خوش نہیں رہا تھا اور وہ آرمی چیف کی تبدیلی چاہتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا ایسا کرنے کے لیے پاکستان میں پہلے بینظیر بھٹو یا نواز شریف میں سے کسی ایک کو واپس لانا ضروری تھا، اور صدر مشرف نے ان کے خلاف اتنے مقدمات بنا رکھے تھے کہ انہیں واپسی پر فوری گرفتار کیا جا سکتا تھا، الیکشن میں حصہ لینے سے بھی روکا جا سکتا تھا۔ جارج بش پاکستان سے چلے گئے اور مشرف نے نہ تو وردی اتاری اور نہ ہی کوئی جلدی دکھائی، اور نہ ہی پاکستان میں افغانستان میں بم دھماکے ختم ہوئے۔ دوسرا موہرا حامد کرزئی ملک میں ہونے والے حادثات کا الزام پاکستان پر لگاتا تھا، جبکہ پرویز مشرف حامد کرزئی کو ڈائریکٹلی بھارت کی انوالومنٹ کی وجہ سے ذمہ دار ٹھہراتے تھے۔ دونوں کے درمیان دھماکوں اور ہلاکتوں کی شدت تھی۔ حکمرانوں کی فرسٹریشن آسمان کو چھو رہی تھی۔ 2006 میں پاکستان میں 1043 دہشت گردی کے واقعات ہوئے، 1446 سیکورٹی فورس کے نوجوان مارے گئے۔ افغانستان میں 143 خودکش حملے اور 1617 بارودی اٹیکس ہو چکے تھے، جن میں ہزاروں ہلاکتیں ہو چکی تھی، لیکن ایگزیکٹ نمبر معلوم نہ ہو سکا۔ امریکہ نہ جانے کیا چاہتا تھا، اس نے مشرف اور حامد کرزئی کو بٹھا کر کچھ نئی ڈیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اس دونوں کو بلایا، دونوں ایک دوسرے کو بلاتے تک نہ تھے۔ 27 ستمبر 2006 کی شام اپنے ہاں ڈنر پر بش نے ان کو امریکہ بلایا۔ یہ ڈنر وائٹ ہاؤس کے روز گارڈن میں رکھا گیا۔ جارج ڈبلیو بش کے ساتھ وائس پریزیڈنٹ ڈک چینی اور وزیر خارجہ کونڈولیسا رائس بھی موجود تھیں، لیکن جب پاک افغان صدور گارڈن میں آمنے سامنے آئے تو انہوں نے رسماً ایک دوسرے سے ہاتھ تک نہ ملایا۔ یہ بات میزبان پریزیڈنٹ کے لیے بہت بڑی امبیرسمنٹ تھی۔ بہرحال انہوں نے اگنور کیا، دونوں کو بٹھا کر معاملہ سلجھانے کی کوشش کی۔ گفتگو شروع ہوئی تو حامد کرزئی نے لگتے ہاتھ ہی مشرف پر الزام لگایا، طالبان کو اپنے ملک میں پناہ دے رہے ہو۔ مشرف نے پوچھا کہاں ہیں جنہیں میں نے پناہ دی ہے؟ کرزئی بولے آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ مشرف نے کہا اگر مجھے پتا ہوتا میں انہیں پکڑ لیتا۔ دونوں بولتے گئے اور ان کی گفتگو دیکھ کر بش کو محسوس ہو گیا کہ شاید اب یہ ہمارے کام کا نہیں۔ دونوں کی گفتگو سن کر امریکی صدر کو محسوس ہونے لگا شاید دونوں کو ڈنر پر بلانا ایک بہت بڑی غلطی تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب امریکہ نے سوچنا شروع کیا کہ مشرف اب پاکستان میں اتنی طاقت اور صلاحیت نہیں رکھتے کہ ان سے اپنا کام نکلوایا جا سکے، اور مشرف کی مسلم لیگ کاف طالبان اور القاعدہ سے جنگ شروع کر سکے۔ وہ سمجھنے لگے پاکستان میں اب ایسی حکومت آنی چاہیے جو مشرف سے قدرے مقبول ہو، مگر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ابھی بھی ہمارے ساتھ شامل رہے، کیونکہ مسلم لیگ کاف اس وقت طالبان کے خلاف کھل کر سٹینڈ نہیں لے پا رہی تھی۔ KPK میں مذہبی جماعتوں الائنس کی حکومت تھی اور وہ بھی اس وقت طالبان کے خلاف کھل کر نہیں بول پا رہی تھی۔ مولانا فضل الرحمان شروع میں تو خاموش تماشائی بنے رہے، مگر آخر میں آ کر انہوں نے بھی حالات کے رخ کو دیکھتے ہوئے مشرف کے خلاف ہو گئے۔ سمیع الحق اس کے سخت مخالف تھے۔ عمران خان تحریک انصاف بھی القاعدہ اور طالبان دونوں کے بارے میں نرم رویہ رکھتے تھے۔ یہ دونوں جماعتیں مذہبی جماعتوں کے ساتھ مل کر طالبان کے خلاف آپریشن کی سخت مخالفت کر رہے تھے۔ ایسے میں مشرف کے سامنے کون سا راستہ تھا؟ کمزور مشرف کو اقتدار سے عزت سے ہٹانا چاہتا تھا۔ ایسے میں مشرف نے اپنے آخری لمحوں میں کوشش کی کہ پیپلز پارٹی کی بے نظیر کے ساتھ کچھ ڈیل ہو جائے۔ ان کی ملاقات بھی ہوئی۔ مسئلہ یہ تھا جماعت کی سربراہ محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان سے باہر تھی۔ 1997 میں جب
नवाज शरीफ 2/3 मेजोरिटी से जीतकर वजीर आजम बने। उन्होंने बेरहम एहतसाब का कोड़ा बेनजीर पर चलाए रखा, जिसमें बेनजीर भुट्टो उनके शोहर के खिलाफ करप्शन के अंधाधुंध मुकदमात कायम थे। उनके बच्चे छोटे थे। आसिफ अली जरदारी पहले से जेल में थे। बेनजीर बच्चों के साथ दुबई आ गई ताकि गिरफ्तारी के मसाइल से बच सकें। बाद में लंदन शिफ्ट हो गई। उस साख्ता जिलावतनी के उन्होंने 9 साल लंदन में गुजार दिए। अब ऐसे में मौका उनके हाथ आया कि मुशर्रफ को पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ने ठुकराना शुरू कर दिया है। उनकी साख गिरने लगी और इस साख को बचाने के लिए परवेज मुशर्रफ ने एक प्रोग्राम बनाया, एक डील का प्रोग्राम, जिसे तारीख में NRO कहते हैं। 2007 के बिल्कुल शुरू में जनरल मुशर्रफ ने अमेरिका से राब्ता किया और दरख्वास्त की कि वो उनकी और बेनजीर भुट्टो के दरमियान पुल का किरदार अदा करें, इख्तलाफात खत्म करवाएं। अमेरिका भी चाहता था जनरल मुशर्रफ किसी ताकतवर सियासी इत्तेहाद के साथ और वार ऑन टेरर में भी किरदार अदा करें, या फिर उनकी जगह नई मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप सामने आए। अमेरिका ने बेनजीर भुट्टो से राब्ता किया, उन्हें व्हाइट हाउस आने की दावत दी। जनवरी 2007 के आखिर में वो हफ्तों पर मुहित एक विजिट पर अमेरिका चली गईं। अमेरिकी उनके बारे में कहते हैं कि मिस भुट्टो को वाशिंगटन इतना नहीं जानता था जितना मिस भुट्टो वाशिंगटन को जानती थी। ऐसा गालिबन इसलिए कहा जाता था कि वो 1969 से अमेरिका में रहती थी। अमेरिकी सहाफियों, सियासतदानों और ऑफिशियल्स को डिनर पर बुलाया करती थी। फिर वो हर साल अमेरिका में अपने अहम लिंक्स को क्रिसमस कार्ड्स भी भेजती थी, जो न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 300 से ज्यादा होते थे। उन्होंने 2007 ही से अमेरिका में लॉबिंग शुरू कर दी थी। अब वो कांग्रेस मेंबर्स, ऑफिशियल से मिल रही थी जिनसे वो पहले नहीं मिली थी। व्हाइट हाउस में वो गईं और उनकी किन किन से मीटिंग हुई ये बात कभी सामने नहीं आ सकी, लेकिन वो अपने राब्ते बढ़ा रही थी। वो अमेरिकियों को कायल करना चाहती थी दहशतगर्दी की जंग में मुशर्रफ एक नाकाम इंसान है, जबकि वो ऐसी रहनुमा है जो पाकिस्तान को भी और अमेरिका को भी इंतहा पसंद माइंडसेट से बचाने की सलाहियत रखती हैं। जहां मिस भुट्टो ने अमेरिका में अपने हक में फिजा हमवार करने के लिए फर्म का सहारा लिया, तो अमेरिका ने भी भुट्टो और जनरल मुशर्रफ में मुफाहमत करवाने के लिए एक अहम ऑफिशियल को मुकर्रर कर दिया। ये ऑफिशियल अमेरिकन असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिचर्ड बाउचर थे। उन्होंने बेनजीर भुट्टो से लंदन, दुबई और अमेरिका में बहुत सी मुलाकातें की। दरअसल होता यूं था कि रिचर्ड बाउचर बेनजीर भुट्टो से बात करके अमेरिका में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बताते थे, पाकिस्तान में अमेरिकी सफीर एन पैटरसन को बताते थे कि क्या बात हुई। वहाँ से बात पहुँचती थी जनरल इशफाक परवेज कियानी और जनरल परवेज मुशर्रफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तारिक अजीज तक। फिर जो पैगाम होता था वो इसी रास्ते से वापस आता और बेनजीर भुट्टो तक पहुँचता था। यूं ये बातचीत जारी रही। वहाँ से बात पहुँचती थी जनरल इशफाक परवेज कियानी, उस वक्त DGISI थे, लेकिन जब बेनजीर भुट्टो पहली बार वजीर आजम बनी तो ये उनकी मिलिट्री सेक्रेटरी भी रहे थे। सो उनका राब्ता रखना निस्बतन आसान था। ये जनरल मुशर्रफ की तरफ से बेनजीर भुट्टो से राब्ते रखे हुए थे। अमेरिका की मुदाखलत से बहुत पहले ही ये सहूलतकारी और पैगाम पहुँचाने का फरीजा सर इंजाम दे रहे थे, लेकिन हर मुलाकात और यहाँ तक के पैगाम रसाई तक की खबरें अमेरिकी और पाकिस्तानी प्रेस में आम शाया होती थी, जिसकी बेनजीर भुट्टो और मुशर्रफ कभी तरदीद नहीं करते, कभी अपने मतलब के मुताबिक वजाहत कर देते हैं। लेकिन यूं था कि सबको समझ आ चुकी थी कि पीपल्स पार्टी और मुशर्रफ में किसी डील पर बातचीत चल रही है। डील होने के लिए एक मुलाकात जरूरी थी। सो दोनों के दरमियान एक खुफिया मुलाकात तय करवाई गई। बीबी भुट्टो और मुशर्रफ दोनों पाकिस्तान से बाहर एक हतमी मुलाकात के लिए तैयार हो गए। ये मुलाकात इसलिए अहम थी कि पाकिस्तान में अगले साल जनवरी 2008 में आम इंतखाबात होने थे। पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों का मुतालबा था कि जनरल मुशर्रफ पहले वर्दी उतारें, यानी जनरल के ओहदे से रिटायर्ड हों, उसके बाद इलेक्शन करवाएं। जबकि मुशर्रफ चाहते थे वो वर्दी में यानी आर्मी चीफ और सदर दोनों ओहदे पास रखते हुए जनरल इलेक्शन करवाएंगे और फिर उसके बाद वर्दी उतारने का फैसला करेंगे। इस मामले में उनकी हमायत सिर्फ उनकी पार्टी काफ लीग ही करती थी। वो जलसों में आम कहते थे, हम जनरल मुशर्रफ को 10 मरतबा वर्दी ही में सदर मुंतखब करवाएंगे। काफ लीग के चौधरी और अल्ताफ हुसैन की MQM के अलावा कोई काबिल जिक्र सियासी जमात उन पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं थी। ना सुप्रीम कोर्ट, ना अपोजिशन जमातें और ना ही अमेरिका। और जाहिर है क्यों एतबार करते, क्योंकि मुशर्रफ 2003 में वर्दी उतारने का वादा करके मुकर चुके थे। हालांकि ये वादा उन्होंने टीवी पर पूरी पाकिस्तानी कौम से खिताब करते हुए किया था, बिल्कुल जनरल ज़ियाउल हक की तरह। उनकी इसी कमजोरी से खाक सियासतदान बेनजीर भुट्टो भरपूर फायदा उठाकर अपने लिए वतन वापसी के रास्ते खोलना चाहती थी और खोल रही थी। क्या ये डील तय हो पाई? NRO मुकम्मल हुआ? बेनजीर कैसे आई और कैसे पाकिस्तान में इलेक्शन हुए? जानिए माजी हाल की दूसरी एपिसोड में।